प्रियंका राजीव, शिल्पा GS, ആരതി Oh, ലാസ്റ്റ് ഡേ you should do it again. Hi. അഖിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ദാ. ചേച്ചി ഹലോ ശരിക്കും ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഹലോ പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. इसके लिए हमारा सुझाव है कि स्कूल में होकर पूरे जोश और करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए भारत के विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, हम सबके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, नए भारत के आर्किटेक्ट परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का. अब मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करें और इस समारोह का शुभारंभ करें. एक बार पुनः जोरदार तालियां. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने उस शक्ति को हमारे भीतर जागृत किया है. भारत मंडपम की ये रोशनी, ये जज्बा, ये जुनून सब आप ही के विजन से रोशन है सर. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कृपया वे अपना आसन ग्रहण करें, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ करें. मातरम 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माय भारत, माय भारत, माय भारत, ब्लॉग लिख सकते हैं. और अगर एक 6 ब्लॉग की सीरीज बना करके अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो उस ब्लॉग को अगर आप लिखेंगे, इसका डिटेल आपके मन में क्या बैकग्राउंड था, ये विचार क्यों आया और आपने इसको ऐसे कैसे सिंक्रोनाइज किया है, तो हो सकता है कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आगे डेवलप किया जा सकता है. लेकिन आपने अच्छी मेहनत की है, बधाई हो. धन्यवाद. Now I would like to invite my भारत से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मनसुख मांडविया जी का. अब मैं हमारी पदयात्री तथा माय भारत वॉलंटियर लद्दाख से आई टेचिंग से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को सरदार 150 बुक कमेमोरेटिव बुक सादर भेंट करें. कृपया जोरदार तालियों से इस पल की गरिमा को बढ़ाते रहें. भारत मंडपम से लेकर पूरे विश्व तक इसकी प्रखर ध्वनि गूंजती रहे. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी सांसदगण, विकसित भारत यंग लीडर्स चैलेंज के विनर्स, अन्य महानुभाव और देश भर से यहाँ आए मेरे सभी युवा साथी, विदेशों से जो नौजवान आए हैं उनको भी एक नया अनुभव मिला होगा. आप लोग थक नहीं गए?
दो दिन से यही कर रहे हैं तो अब क्या सुन कर थक नहीं जाओगे? वैसे तो बीच में मैंने जितना कहना था कह दिया था। जब मैं पहली बार സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വികസിത് ഭാരത് 2026 കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ലീഡർ അഖിലേട്ടൻ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ്. മിനിസ്ട്രിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? മിനിസ്ട്രിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? മിനിസ്ട്രിന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജോർജ് കുര്യന്റെ വീട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണയും പുള്ളിയായിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇത്തവണയും പുള്ളിയാണ്. ഇവരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ല, ഇത് മിനിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. സോ വികസിത് ഭാരതിന്റെ വേദിയിൽ ഒരാൾ കള്ളം പറഞ്ഞു. I am so happy to be here and I am so thankful to the Ministry of Youth and Sports Affairs, the Prime Minister of India and My Bharat organizers, those who are in Kerala and in India or in Delhi. Yeah. I'm so happy and also I'm so happy to the social media team. വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊളി പോയതാ നമ്മള് ഭാരത മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് പോവാണ്. അവസാനം ഒരു വ്യൂ എടുത്തോട്ടെ. നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസർ പറഞ്ഞത് ത്രെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലിഫ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ എസ്കലേറ്ററിൽ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ത്രെറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയും രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെയാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സോങ് ആദ്യം മലയാളം പറഞ്ഞപ്പോ രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് സൂപ്പർ. അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവര് പ്രണാം, സസ്യകാൽ, എന്തോ വണക്കം ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കൊച്ചിനോട് സംസാരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമസ്കാരമാണ്. ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ടത് നമുക്ക്. പിന്നെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഇല്ല. എന്താണ് ഈ ആ നിമിഷത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിപ്പോ ഞാനെന്നല്ല ആരായിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അവിടെ വന്നതിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടി. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ പിന്നെ ടക്കന അത് ശരിയാണ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം കുറവായിരുന്നു. സഡൻലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഇവിടെ വന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി അതിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പതിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയത്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മിനിസ്റ്ററുടെ മുന്നിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രയൽ. അവിടെയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. വെരി ഗുഡ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടെ വൺസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ധൈര്യം അങ്ങായി. പിന്നെ പ്രാക്ടീസിന്റെ ആവശ്യം അവര് തന്നെ കുറെ ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തനിയെ വന്നത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. She did well, guys. We are very proud of her. ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി. അതെ അതെ അതെ. വാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്താ പറയുന്നേ? ബൈ ബൈ. Camera rolling. It's rolling. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. എല്ലാരും ബൈ ബൈ. Say bye bye. Bye bye Bharat Mandapam. Bye 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 bye. Bye.
ഭാരത് മണ്ഡലം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ മുണ്ട് അയ്യോ എന്തോ. നമ്മൾ മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഡിന്നർ സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഇവിടെ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ടോ? മൈക്ക് സൂപ്പർ. ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് 10 റേറ്റ് ചെയ്ത് 10 on 10. എന്ത് തോന്നുന്നു? 9 on 11. Today 11 out of 9. അവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനെക്കാട്ടും മോശം. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങളോട് പോകായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിലേഡ് ആയി, കാരണം അവിടുത്തെ തിരക്ക്. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് സാറിന്, പ്രിയപ്പെട്ട DY മാർക്ക് ആൻഡ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ടീജൻ മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സാറിന് നന്ദി ആൻഡ് താങ്ക് യു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് സർ, എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ BBYLDയുടെ ഒരു ജേർണി ഒരു എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ഒരു PPT പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷന് ഇന്നേ വരെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ BBYLDയുടെ PPT പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ. അത് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻപുട്സ് തൊട്ട് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഞാനൊരു NCC കേഡറ്റ് ആണെന്ന്. കാര്യം ഈ NCCയുടെ ഭാഗമായി നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയോട് ഒരു എന്താ പറയാ, അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശീലം എനിക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്സും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്നുണ്ട്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ ഇന്ന് ശ്രീ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി ഇരിക്കുന്ന ആ വേദിയിൽ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യാത്ര ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ എത്തിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജില്ലകളിലും എനിക്കിപ്പോ എന്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്.
ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് സാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നതും. ഇതിലൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഈ നാടിന്റെ യുവാക്കൾക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂസ്, നമ്മുടെ അറിവ്, നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെയാണോ വാസ്തവം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് തിരിച്ചറിയാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ തന്നെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും കഴിവും സ്കില്ലും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കേരള കണ്ടിജന്റിനും അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സാറിനും മറ്റെല്ലാവർക്കും ഏറെ നന്ദിയോടെ താങ്ക് യു. കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോണ്ടർ അതെല്ലാം ഈ ബോട്ടുകളിലും ഘടിപ്പിക്കും. കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം. വർഷത്തിലെ ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലക്കാരെയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനിടയിലെ പ്രണയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ പിറവിയെടുത്തുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ അഭിജിത്ത് സേവ് എഴുതി, അഭിജിത്ത് തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളം സോങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ കൈയടിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി പൂരൊരു പൂരാടി പെണ്ണെ പാറമേക്കാവൊരു കാവേ പാറമേക്കാവിലെ പൂരം നടക്കുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു നോട്ടവും. തൃശ്ശൂര് പൂരൊരു പൂരാടി പെണ്ണെ പാറമേക്കാവൊരു കാവേ പാറമേക്കാവിലെ പൂരം നടക്കുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു നോട്ടം. മിനുക്കിയ കൊമ്പുകളുള്ളൊരു കൊമ്പനാനക്കൂട്ടമാണേ മിനുക്കിയ കൊമ്പുകളുള്ളൊരു കൊമ്പനാനക്കൂട്ടമാണേ. ചാട്ടുള്ളി കണ്ടോണ്ട് കണ്ട കൊതിക്കണ നോട്ടമത പെണ്ണെറിഞ്ഞേ ചാട്ടുള്ളി കണ്ടോണ്ട് കണ്ട കൊതിക്കണ നോട്ടമത പെണ്ണെറിഞ്ഞേ. തൃശ്ശൂര് പൂരൊരു പൂരാടി പെണ്ണെ പാറമേക്കാവൊരു കാവേ പാറമേക്കാവിലെ പൂരം നടക്കുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു നോട്ടം. പെഞ്ചാമരം പോലെ ചേലല്ല പെണ്ണിന്റെ വാർമുടി കെട്ടുന്നു കാണാൻ പെഞ്ചാമരം പോലെ ചേലല്ല പെണ്ണിന്റെ വാർമുടി കെട്ടുന്നു കാണാൻ. ആലവട്ടം പോലൊരാട്ടല്ല പെണ്ണിന്റെ ചാടുന്ന നീർമിഴിപ്പീലി ആലവട്ടം പോലൊരാട്ടല്ല പെണ്ണിന്റെ ചാടുന്ന നീർമിഴിപ്പീലി. തൃശ്ശൂര് പൂരൊരു പൂരാടി പെണ്ണെ പാറമേക്കാവൊരു കാവേ പാറമേക്കാവിലെ പൂരം നടക്കുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു നോട്ടം. തൃശ്ശൂര് പൂരൊരു പൂരാടി പെണ്ണെ പാറമേക്കാവൊരു കാവേ പാറമേക്കാവിലെ പൂരം നടക്കുമ്പോ കണ്ടടി ഞാനൊരു നോട്ടം. ഗ്രേസ് അത്